ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। हाथों को वर्धन हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। हम किए जा रहे। हो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन।
करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। हे भंडार भरे भारत के, हे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण की पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण की पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो न जाए देर। हाथ में हाथ दिए बाबा के चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर।
से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से। ओम शांति। ओम शांति। बाबा आज पूछ रहे हैं कि कौन सा मैनर्स भगवान के सिवाय दुनिया में कोई भी नहीं सिखा सकता है। तो वो मैनर से पवित्र बनना और बनाना, ये बड़ी जिम्मेवारी भगवान ने दिया है कि पवित्र बनो और बनाओ। ये छोटी मोटी जिम्मेवारी नहीं है। तो बाबा कहते हैं पवित्रता में रहना, भले गृहस्थ में रह कर के पवित्र रहना, कुछ भी हो जाए, ये भगवान के डायरेक्शन इसलिए है क्योंकि पवित्रता की दैवी मैनर्स है। पवित्रता जो है ऐसी गुण है, ऐसी मैनर्स है जिसके आधार से बाकी सभी मैनर्स जो है वो आ जाता है। क्योंकि पवित्रता के अंदर सत्यता है, अपनी सत्यता, अपने बाप की सत्यता, सृष्टि की सत्य पहचान, बाप की पहचान। ये सारी बातें आत्मा को जो झूठा मैपन और मेरापन है उसे समाप्त कर देती है, समाप्त हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसलिए ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಯಾವ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದೇ ಆದೇಶ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಿ, ನೀವಾಗಿ ಅನ್ಯರನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅನ್ಯರು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರೋರ ಮೇಲೆ ಕುದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗಿಂಗಾಗಕ್ಕೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದ ಕಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿನೂ ಬಾಬನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಬರಬಾರ್ದು, ನೀನೇ ಸರೆಂಡರ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ದೈವಿ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕಾರಗಳಿಲ್ಲ, ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ನಾನು ನೀನು ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರಣ? ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಎಲ್ಲರಿಗಿದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಬಾಬವರು ಹೆಂಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. मीठे बच्चे बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो. जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो. ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತಾಗಿದೆ. ಈ ಹಳೆಯ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ದೈವಿ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ದೈವಿ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಬವ್ರು ಹೇಳೋ ಸಭ್ಯತೆಗಳೇನಿದೆ
ಮರ್ಯಾದೆಗಳೇನಿದೆ. ಶ್ರೀಮತ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಮರ್ಯಾದೆಗಳು ಸಭ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನ ಶ್ರೀಮತ. ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. कौन सा मैनर्स बाप के लिए कोई भी सिखला नहीं सकते, बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकते. ಯಾವ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರ बनना और बनाना यह है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स. तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, ये शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकते. तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है. तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो. तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाता है. ಪವಿತ್ರರಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರೋದು, ಅನ್ಯರನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೈವಿ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೂ ಗೃಹಸ್ಥದಲ್ಲಿದ್ದೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಿ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ತಂದೆನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಬೇಹದ್ ಸನ್ಯಾಸ ಇದೋ, ನೀವು ಹಳೆಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮರಿತೀರ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಪ್ರಪಂಚ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪವಿತ್ರತೆಯ ಧಾರಣೆ ಆದಾಗ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಒಂದು ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ದೈವಿ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಬಾನ, देह बान भी खत्म हो जाए, चमड़ी का बान. मैं आत्मा हूँ, मैं लाइट हूँ, माइट हूँ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ದೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಶರೀರಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಗೀತಾಜ್ ಅಂಧೇರೆ ಮೇ ಹೇ ಹಮ್ ಇನ್ಸಾನ್. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ. ओम शांति. बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी ना, एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले और दूसरी तरफ हो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले. ये भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो. बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಲೈನು. ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದವರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದವರು. ಭಕ್ತಿಯ ಏಣಿ ಹತ್ತುತ್ತೀವಿ, ಇಳಿತೀವಿ, ಹೌದು ತಾನೆ? ದ್ವಾಪರದ ನಂತರ ಭಕ್ತಿ ಏಣಿ ಹತ್ತಿದ್ದಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗೆಲ್ಲ ಇಳಿದಿದ್ದೀರಾ, ಜ್ಞಾನದ ಏಣಿ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದ ಏಣಿ ಇದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ್ದು. ಹತ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯ ಏಣಿನ ಪೂರ ತಮೋಗುಣಿಯಾಗಿದ್ದು. भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, पीछे व्यभिचारी बनती है. बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते. ಭಕ್ತಿನೂ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನವದಾ ಭಕ್ತಿ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರೇ ಭಗವಂತ, ಗಿಡ ಮರಗಳೇ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. और कुछ भी नहीं समझते हैं, गाते भी हैं हम अंधेरे में है, सतगुरु बिगर घोर अंधियारा. गुरु तो यहाँ बहुत है, अब सच्चा गुरु कौन है? साधु संत महात्मा भगत आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಗುರು ಇಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂಧಕಾರ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಗುರುಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವ ಗುರು? ಸತ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬರೇ. ಯಾರು? ಜ್ಞಾನದ ಮೂರನೇ ನೇತ್ರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸತ್ಯ ಸದ್ಗುರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು, ಸಾಧು ಸಂತರೂ ಭಕ್ತರೇ ಅಲ್ವಾ? ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕಂತ.
शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आए तभी आकर हमारी सद्गति करें। सद्गति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम घोर अंधेरे में नहीं हो। ಬಾಬಾ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಘೋರ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರ್ದು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇ ಅಂಧಕಾರ, ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸತ್ಯ ಅರಿವಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸಾಧು ಸಂತರು ಎಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ, ಜಪತಪಗಳು ಮಾಡಲಿ, ಭಗವಂತನೇ ಬಂದು ಸದ್ಗತಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನೇ ಭಗವಂತ ಅಂತ. तो तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो, पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो. पक्का ना? ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಜಿतना जो बच्चा याद करता है, ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಏನು? और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका अज्ञान अंधेरा विनाश हो जाता है. अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है. ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, कोई सुरमा नहीं है. ये ज्ञान की बात है. ज्ञान के साथ योग भी रहता है ना. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಬಾಬಾವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೋಗ ಮಾಡೋರ ಲಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಿಸ್ಮೃತಿಯ ಅಂಧಕಾರ ಅಂದರೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಮಾತು. ಜ್ಞಾನ ಬರೀ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೇ ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯ ಸಂಬಂಧ. ಏಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬಾಬೂರು ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸದ್ಗುರು ಜ್ಞಾನದ ಅಂಜನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಾರೆ. ಅಂಜನ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಸುರ್ಮ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಕಾಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ज़रूर जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं तो उससे भी योग रहता है. अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है किससे? निराकार परमपिता परमात्मा के साथ, और तुम्हारे में भी नंबरवार है. और कोई मनुष्य मात्र का परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान के साथ योग ही नहीं सिवाय तुम बच्चों के. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನೂ ಭಕ್ತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೂ ಯೋಗನೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ, ಸಂಬಂಧ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲೇನೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನೂ ನಂಬರ್ವಾರ್ ಯಾರು ತಂದೆ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಜೋಡಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರ, ಅವ್ರ ಶಿವ, ಅವ್ರ ಪರಮಧಾಮ ನಿವಾಸಿ ಅಂತ. ಇದಂತೂ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए. तुमको बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति से योग लगाना पड़ेगा. ಬಾಬಾವ್ರ ಜೊತೆ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಇರಬೇಕು. ಬರೀ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪರಮಾತ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಜೋಡಿಸೋದಂದರೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮ ಅಂದ್ರೇ ದೇವತೆಗಳಾಗೋದಲ್ಲ. ದೈವಿ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವತೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯ ತೋ ಸಬ್ಕೆ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಆಸುರಿ.
ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮ್ಯಾನರ್ಸು ಆಸುರಿಯಾಗಿದೆ. परमपिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते. मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, ಫಾರ್ ಎವರ್ है. ಬಾಬಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲೇ ಬರೋಲ್ಲಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಆಸುರಿ ಮ್ಯಾನರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದಾರಿ ಒಂದೇ, ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೋಗ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರು ಗುಣಮಹಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬೀಜ ರೂಪ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯ ಚೈತನ್ಯ, ಆನಂದ ಕಾ ಸಾಗರ್, ಜ್ಞಾನ ಕಾ ಸಾಗರ್, ಪವಿತ್ರತಾ ಕಾ ಸಾಗರ್. ಸತ್ಯ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಕಾ ಸಾಗರ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ, ಪವಿತ್ರ ಸಾಗರ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಬಾಬಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. उनका ये पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का ये अविनाशी पद हो न सकते. बल अभी तुम ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो. ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಾಬಾ. ನೀವೀಗ ನನ್ನಿಂದ ಜ್ಞಾನ ತಗೊಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪವಿತ್ರತಾ ಸಾಗರ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಗ ಮಾಡೋಷ್ಟು ತಾಕತ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಾಬ್ ಕೇತೆ ಮೇ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಚಕ್ರದಿಂದನೇ ಆಚೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅವರು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅಪರಿಮಿತ, ಅನಂತ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಜನ, ತುಮಕು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬನಾ ನಹೀ ಸಕ್ತಾ ಹೂಂ, तुमको लिमिटेड बनाता हूँ 21 जन्मों के लिए. नहीं तो सृष्टि का खेल कैसे चले, 84 जन्म कैसे भोगेंगे. तुम फॉर एवर बन नहीं सकते. तुमको लिमिटेड बनाता हूँ 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो. 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है. तुम फॉर एवर बनो तो ये ड्रामा में कायदा ही नहीं. मैं तो वो ही फॉर एवर मैं रहता ही हूँ परम धाम में. ಯಾಕೆ ಅವರು ಫಾರ್ ಎವರ್? ಏಕೆಂದರೆ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅವರು ಪರಮಧಾಮ ನಿವಾಸಿ, ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ನೀವು 84 ಜನ್ಮಗಳು ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರ. ದೇಹ ಬಿಡ್ತಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಅದು ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಾನು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನ್ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಆಗೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಈಗ ಬಾಬಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನನ್ನಿಂದ ಫುಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿರಂತರ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ? ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, 21 ಜನ್ಮಗಳವರೆಗೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೀವು ಆಗೋದಂತಂದರೆ ಅದು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ಸತೋರಜೋ ತಮೋದಲ್ಲಿ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಂಗೇ ಇರ್ತೀನಿ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ, ಅದಾಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬವರು. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನನ್ನು ಮರಿತೀರಾ. ಸೊ ಬಾಬವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇರೋದೇನೆ ಫಾರ್ ಎವರು, ನಾನು ಪರಮಧಾಮ ನಿವಾಸಿ. मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि आई ही तुम भूल जाते हो, तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं, और कोई ऐसे कह न सके मैं परम धाम से आया. अब मुझे याद करो, ये मेरे महावाक्यों की कोई कॉपी कर नहीं सकता. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬಾಬವ್ರು ಹೇಳೋ ಒಂದೆರಡು ಲೈನೂ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಪವಿತ್ರತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಸದಾ. ನೀವು ಮರ್ತೋಗ್ತೀರಾ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಘೋರ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆದು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಪರಮಧಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನೀವು ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ಮಾತು ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು.
मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने, तो बनना चाहिए। बनना चाहिए ना। अटेंशन प्लीज। ಮನೆಯಲ್ಲಿ बनेंगे भी वो जो कल्प पहले बने होंगे। ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಾನು ಬರೋದೇ ನಿಮಗೆ 21 ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ರಾಜರ ಮೇಲೆ ರಾಜರನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ನೀವು. ಬಟ್ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಕಲ್ಪದ ಹಿಂದೆ ಯಾರೆಷ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅವರೇ ಆಗೋದು. ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ. तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाप को आकर मैले कपड़े साफ करना पड़ता है। आत्मा ही मैली बनती है, आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बना दिया है। सिर्फ एक इस जन्म की बात नहीं, ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವೀಗ ಪವಿತ್ರರಾಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಜಮಿಳನಂತಹ ಪಾಪಾತ್ಮರಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಎಷ್ಟು ಅಶುದ್ಧ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಬಾಬಾ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧ ಮೈಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ, ಆತ್ಮ ಅಷ್ಟು ಅಶುದ್ಧ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ವಿಕಾರಗಳ ಕಾರಣ, ನಾನು ಬಂದು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಬಾ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಶುದ್ಧ ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಸಿರ್ಫ್ ಈಸ್ ಏಕ್ ಜನ್ಮ ಕಿ ಬಾತ್, ನೀವಿದು ಒಂದು ಜನ್ಮ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಿ ಅಂತ. तो बाबा ಹೇಳ್ತಾರೆ, सिर्फ इस एक जन्म की बात नहीं, ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वो इस योग से जग जाएंगी। जितना जितना बाप मुझ बाप को याद करेंगे, स्मृति दिलाते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने मैला बना दिया। ಇದು ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪವಿತ್ರ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಮಾತು. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದು ನಾನು ಸೋಪು, ಲಕ್ಷ ಸೋಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಕ್ಷ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಏನು ಬುಜ್ಗೈ ಆತ್ಮದ ಜ್ಯೋತಿ ನಂದಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅದು ಬೆಳಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜ್ಯೋತಿ ಜಗ್ ಜಾಯಂಗಿ ಅಂತಾರೆ ಯೋಗದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಮೃತಿ ತರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದ ನಂತರ ಮಾಯೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು. अब फिर मैं तुमको स्वर्ग के मालिक बनाने आया. ತಿರ್ಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮೇ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತನ್ ಸೆ ಶಿಕ್ಷಾ ದೇತಾ ಹೂಂ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾತುಗಳು. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಥ್ರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆತ್ಮ ಸೆ ಬಾತ್ ಕರ್ತೆ. ನೀವು ಆತ್ಮ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಬಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇ ಬಚ್ಚೆ, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? लौकिक बाप की विस्मृति करो, देह सहित देह के सब संबंधी भूल कर मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएंगी, फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा. ಹೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲೌಕಿಕ ತಂದೆಯನ್ನು ಮರೀರಿ, ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರೀರಿ. ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮರೆತು ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪವಿತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮರೀರಿ. ಫಿರ್ ತುಮಕೋ ಶರೀರ್ ಭಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮೇ ನಯಾ ಮಿಲೇಗಾ. फिर तत्व आदि सब नए सतो प्रदान हो जाते. बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, मुझे याद करो तो मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे. ये पुरानी दुनिया है. ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಬಾ
ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಶ್ವಾಸನೆಯೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಶರೀರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಸದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮರೀತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇದು ಹಳೆಯ ಜಗತ್ತು. ಇಸ್ಮೇ ಕೋಯಿ ಚೀಸ್ ಬನಾತೆ ತೋ ಉಸ್ ಪರ್ ನಯಾ ನಾಮ್ ರಖ್ ದೇತೆ ಹೈ, ಜೈಸೆ ನई दिल्ली पुरानी दिल्ली कहते हैं, परंतु पुरानी तो दुनिया तो पुरानी है. अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धियोग बिल्कुल हट जाना चाहिए. हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम है, वहाँ जाना है. ನಿರಂತರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚನೇ. ಇವ್ರು ನ್ಯೂ ದೆಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ನೀವು ಇನ್ನೇನೋ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಜಗತ್ತಂತೂ ಹಳೆದೇನೆ, ಪುರಾಣಿನೂ ತೀರಾ ಪುರಾಣಿ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಟ್ ಜಾನ ಚಯ್ಯೆ. ಇದರಿಂದ ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬರೀ ಮನೆ ಪರಮಧಾಮ ಬಾಬಾ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿರಲಿ. तो आत्मा अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े. बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतिम गति सोगति हो जाएगा. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಆತ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಂತಮತಿ ಸೋಗತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಸೀದಾ ಬಾಬೋರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಷ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತಾ ಬಾಬೋರ್ದು? ಬಾಬೋರ್ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪು, ಅಷ್ಟೇ ಧಾರಣೆ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮತ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಧಾರಣೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯೋಗನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಜೋ ಅನೇಕೋं को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को, कोई कृष्ण को. कृष्ण आदि कहाँ गए ये कोई नहीं जानते. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ 2 ಜನವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಏನೈ ಸಮಜ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ में सबको आना है. ये रसम रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती. ಅಂದರೆ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಈ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಈ ಒಂದು ರಸಮ್ ರಿವಾಜ್, ಈ ನಿಯಮ ಏನಿದೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. सतयुग आदि में देवी देवताएं हैं, ज़रूर पुनर्जन्म वहाँ से ही शुरू हुआ होगा. पहले श्री कृष्ण फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उनकी महिमा जास्ती है. लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रदान होता है. ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಮನುಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣನಾತ್ಮ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂದು ಅಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣಂದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬೇಬಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪವಿತ್ರ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಲ್ಲೇನು ಅಪವಿತ್ರತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಶರೀರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಚಿಕ್ಕನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾರೋಬಾರದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅಂತೂ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪರಂತು ಏನೈ ಜಾನ್ತೆ कि कृष्णपुरी है कहाँ, वैकुंठ कहते भी है सत्यु को, फिर पता नहीं कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಪುರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯುಗ ವೈಕುಂಠವಾಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಸತ್ಯುಗ ಸ್ವರ್ಣಿಮ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರು. ವಹಿ ಚೀಸ್ ದೂಸರೆ ಕೋಯಿ ನಾಮ್ ರೂಪ್ ದೇಶ್ ಮೇ ಆ ನ ಸಕೆ. ಮೂಲ ಮಾತೇನು, ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮ
ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಆತ್ಮ ಯಾವ ನಾಮರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ನಾಮರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡ್ರಾಮಾ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ವಹಿ ನಾಮ ರೂಪ ದೂಸರೆ ಜನ್ಮ में नहीं हो सकता. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು, ಅದೇ ರೂಪ, ಅದೇ ಸಂಬಂಧ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. कृष्ण तो सतयुग में था, तुम जानते हो, ये जगत अम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं. सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है, अभय कंसपुरी. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜಗತ್ತಂಬ ಜಗತ್ಪಿತ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾಗ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯುಗ ಏನು ಕೃಷ್ಣಪುರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಇದು ಕಲಿಯುಗ ಕಂಸಪುರಿ. ये सब आसुरी नाम है, वहाँ ते दैवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय. बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते हैं. वो बाप है रचयिता, उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ, ಕೃಷ್ಣಪುರಿ, ಕಂಸಪುರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಸುರಿ ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಸತ್ಯುಗದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಚಯಿತ, ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬೀಜರೂಪ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ರಚಯಿತ ಅಂದಮೇಲೆ ಹಳೇದಾಗಿ ಇದು ಇರೋಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಡ್ರಾಮಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಬರಲೇಬೇಕು. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಂದರೆ ಪಾವನ ಮಾಡೋದು. तुम गाते भी हो ना, हे बाबा पतित पावन आओ, अल्वा. आप पतित पावन हो, सद्गति दाता हो, लिबरेटर हो, ಗೈಡ್ हो, ಮರ್ಸಿಫುಲ್ हो, ಇದೇನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಾಬೂರು ಆಯಾಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದಾಗ. इस पतित सृष्टि को आकर पावन बनाओ, पावन सृष्टि रच पति सृष्टि का विनाश कराओ. बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रचकर शंकर द्वारा पति सृष्टि का विनाश कराते. ಪಾವನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಪತಿತ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವಿನಾಶ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದೀಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಚನೆ ಶಂಕರನಿಂದ ವಿನಾಶ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಏ ಬಾತೆ ಅವ್ರು ಕೋಯಿ ನೈ ಜಾನ್ತೆ, ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಭಿ ತುಮ್ ಬಚ್ಚೆ ಬಾಪ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಯೋಗ ಲಗಾತೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತಂದೆ ಜೊತೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ. तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं, कोई तो फट जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं, कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी है जो बिल्कुल धारणा नहीं होती. बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं. मीठे लाडले बच्चे, मुझे मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो, मोस्ट बिलवेड सुखदाम को याद करो, ये भी तुम अब जानते हो. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಒಂದು ತಂದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬವರು ಮೈಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ದೋಬಿ ಒಗೆಯುವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಗೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕೆಲವು ಕಿತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನವ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಇರೋವು. ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಉಜ್ವಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಇಂಥ ಅಜಮೀಳರಂಥ ಪಾಪಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಪದಿಂದ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಧಾರಣೆಗಳು ಹೆಂಗಾಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಧಾರಣೆಗಳಾಗಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರತೆಯ ಧಾರಣೆ ಮೇಯ್ನು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡೋದು ಏನಿದೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಇದೆ, ಪಾಪದ ಹೊರೆ. ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಧುರವಾದ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ವೀಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಲವೆಡ್ ತಂದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಲವೆಡ್ ಸುಖಧಾಮ ನೆನಪು ಮಾಡಿ
ಇದೀಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ದುನಿಯಾ ಮೇ ಕೋಯಿ ಕೋ ಪತಾ ನೈ, ಏತೋ ಅಬ ಹೇ ಅತಿ ದುಃಖಧಾಮ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಅತಿಯಾದ ದುಃಖಧಾಮ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯ ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಕರ್ತೆ रहते, एक दो को मारते रहते. बाप कहते हैं, एक दो को मारते रहते, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो, ये जरूर मुख से निकलेगा. बाप तो लिबरेटर है ना. ಮನುಷ್ಯರು ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅವರಂತೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಲಿಬರೇಟರು, ಖಂಡಿತ ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಮ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೋ ಬಾಬಾ ಆಯಾ ಹೇ ಹಮ್ ಬಚ್ಚೋಂ ಕಾ इन पर्टिकुलर और सबका इन जनरल सुखधाम ले चलने के लिए. तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको ये नशा है. ये पढ़ाई कोई कम नहीं है, पढ़ाते भी देखो किसको है. अजामिल जैसे पापात्मा उनको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं. तमो प्रधान तो सब है, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है. ಬಾಬಾವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಥರ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲಲ್ಲ. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬಂದಿರೋದೇನೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸುಖಧಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನೂ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ನಶೆ ಇದೆ. ವಿದ್ಯೆ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯೆ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾನು ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯೆನ ಓದಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಥವರಿಗೆ, ಅಜಮಿಳನಂಥ ಪಾಪಾತ್ಮರಿಗೆ ಓದಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮೋಗುಣಿ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸತೋಗುಣಿ ಮಾಡಿ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು. बच्चों को बार बार समझाते हैं कि ये यहाँ दैवी गुण धारण करने, यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है. ये पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखाते, सन्यासी तो घर बार छुड़वाते. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಏಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪವಿತ್ರತೆಯ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಂತೂ ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಹಾ ಬಾಪ್ ಕೇತೆ ತುಮಕು ಗರ್ಬಾರ್ ನೈ ಚೋಡ್ನಾ ಹೈ, ತುಮಕೋ ತೋ ಇಸ್ ಪುರಾನಿ ದುನಿಯಾ ಕೋ ಚೋಡ್ನಾ ಹೈ. ನೀವು ಮನೆ ಮಠ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹಳೇ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. वो है हद का सन्यास, ये है बेहद का सन्यास. ಬೇಹದ್ ಸನ್ಯಾಸ ಇದ್ದೂ ಸತ್ತು ಬದುಕೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ದಂಗೆ ಇರೋದಲ್ವಾ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತನ್ನ ರಚನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಬೇಹದ್ ಸನ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧ ಜಗತ್ತನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. उन सन्यासियों को भी कितना मान मिलता, साधु समाज गवर्नमेंट को भी मत मना राय देते. आगे चलकर ये सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे. माताओं बिगर उनका उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम नॉलेज देते हो. बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं है. हाँ, कोई नमस्ते या राम राम करते तो रिस्पॉन्ड तो देना होता. बाबा भी कहते हैं, बच्चे नमस्ते, मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता. ಬಾಬೋರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಅವರು ಮತಗಳ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರಂಥವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಮಾತೆಯರ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚರಣ ಮುಟ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ಸದ್ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಹಂಗಂದು ಯಾರಾದರೂ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ತಂದೆನೂ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಿಫಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ನಾವು ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಬಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬು ಕೊಡಬೇಕು.
ಶಿವಬಾಬಾ ನೋಡಿ, ನಾನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನನಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ और मैं वानप्रस्थ में चले जाता हूँ. ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹಾಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ. ಪರಂತು ಅಂಡರ್ಲೈನು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು, ತುಮೇ ಶ್ರೀಮತ್ ಪರ್ವಿ ಚಲನಾ ಪಡೆ. ಹಂಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ನಡೀತೀನಿ, ಬಾಬೋರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋ, ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಮಾಡೋದು. इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಳೆಯ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. राम रावण और सीता का खिलौना है ना. सीता रावण को पीठ कर देती है, राम को मुंह कर देती है. कृष्ण का भी चित्र है. नरक को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में है. बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु विरला व्यापारी ये व्यापार करे. बाप को अपना पुराना तन मन धन दे, नया ले. ये बड़ा फर्स्ट क्लास ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮುಖ ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅದು ರಾಮ ರಾವಣ ಮತ್ತು ಸೀತಂದು ಒಂದು ಬೊಂಬೆ ಇತ್ತು ಮೊದಲು. ಅದು ರಾಮ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ರಾಮನ ಕಡೆ, ರಾವಣ ಬಂದರೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹಳೆಯ ಪ್ರಪಂಚ ರಾವಣನ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ತೆಗೀರಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಲು ನರಕದ ಕಡೆ, ಮುಖ ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ನೀವು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. कृष्ण का चित्र है ना, नरक को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में. बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु विरला व्यापारी ये व्यापार करे. बाप को अपना पुराना तन मन धन दे, नया ले. ये बड़ा फर्स्ट क्लास ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ವಿರಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ತಂದೆ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ತನುಮನ ಧನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ನನಗೆಲ್ಲ ಹಳೇದು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸದು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡಬಾರ್ದು. बाप कहते तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे. इसलिए उनको सौदागर जादूगर कहते हैं. पतित को पावन बनाना ये ईश्वरीय जादूगरी कहेंगे. बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ. कैसे फर्स्ट क्लास जादू है, इसमें प्राप्ति बहुत है. बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो. बाप बैठे हैं ना. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮನನ್ನು ನೀವೆಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಶರೀರನೂ ಅಂಥದೇ ಪವಿತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಸೌದಾಗರನ್ ಜಾದೂಗರ್. ಮಾನವರನ್ನು ದೇವತೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಪತಿತರಿಂದ ಪಾವನ ಮಾಡೋದು ಇದು ಈಶ್ವರೀಯ ಜಾದು. ಯಾರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ. कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, इसमें प्राप्ति बहुत है. बाप कहते राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो. बाप बैठे. ನರಕವಾಸಿಗಳಿಂದ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಾದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೆ. ನೀವು ರಾಜರ ಮೇಲೆ ರಾಜರನ್ನಾಗಿ ರಾಜರಾಗ್ರಿ, ರಾಜರ ಮೇಲೆ ರಾಜರಾಗ್ರಿ, ಅನ್ಯರನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮಾಡಬೇಕು. एक्सट्रीम त्याग. बाप बैठे हैं ना, यादर कुमार मम्मा कुंवारी कन्या है तो फॉलो करना पड़े, वर्षा बाप से मिलना है. ब्रह्मा बाबा ಅದರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಶಿವ್ ಬಾಬಾನ ರಥ, ಅನುಭವಿ ರಥ ತಗೊಂಡ್ರು.
ಮಮ್ಮ ಕುಮಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಮ್ಮ ಬಾಬನನ್ನು. तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते, वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता, भाई को वर्षा मिलता. यहाँ तो तुम सबको मिलना है क्योंकि तुम सब आत्माएं हैं. बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो ये भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವಿತ್ರತೆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ತಂದೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು, ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರು. ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರು. ಸಂಬಂಧ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಾದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆತ್ಮಗಳು ಬಾಯಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ಸೀದಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ದೇಹ ಬಾನ ಟೂಟ್ ಜಾನ, ನಾನು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋ ಬಾನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಹೇ ಬಾಪ್ ಅವ್ರ ಬಚ್ಚೋं का नाता निर्वाण धाम में इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ಬ್ರದರ್ಸ್. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಾಯಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಬಾನ ಇದ್ರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहे तो फिर फादरहुड हो जाता. इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने कितना नुकसान कर दिया. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ನಾನು ಭಗವಂತ ನೀನು ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಫಾದರ್ಹುಡ್. ಇದೆಷ್ಟು ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. अब तुम बच्चों के पास बाप की याद है. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಬಾಪ್ ಕಿ ಯಾದ್, ತಂದೆಯ ನೆನಪು. बाप को याद करने में ही मेहनत जाती है. ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई नेष्टा में बिठाए, तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है. यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनाते हो, योग तो तुम्हारा सदैव रहता. मुरली सुना फिर चलते फिरते याद में रहना है. हम यात्रा पर जा रहे हैं, जितना हो सके याद में रहना है. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ತಂದೆ ನೆನಪು ಮಾಡೋದೇನೆ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮಾತು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೆಹನತ್ ಕರೋ. ನೆನಪಿಲ್ದೇನೆ ಯೋಗಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಭಸ್ಮ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಹಂಗಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ, ಸೈಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಲಿ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಕೂತು ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಯೋಗ ಸದಾ ನಿಮ್ದಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. मुरली सुना फिर चलते फिरते याद में रहना है. हम यात्रा पर जा रहे हैं, जितना हो सके याद में रहना है. 8 घंटा सर्विस करो वो भी छूट है, बाकी टाइम देना है. मूल बात यही पवित्रता की. तुम जानते हो ये है कांटों का फॉरेस्ट. एक दो को कांटा लगाते रहते. अब बाप कहते श्रीमत पर चलो, शिव बाबा की बात करते रहो. शिव बाबा भी बात करते हैं. ಶ್ರೀಮತ್ ಪರ್ ಚಲೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ಮುರುಳಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರಿ. ಆತ್ಮ ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿರಲಿ, ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ. 8 ಗಂಟೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚುಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಮಾಡೋದು, ಬಾಕಿ ಸರೆಂಡರ್ಸ್ಗೇನು 8 ಗಂಟೆ ಸೇವೆ, 8 ಗಂಟೆ ಯೋಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಮೂಲ ಮಾತು ಪವಿತ್ರತೆದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಮುಳ್ಳಿನ ಕಾಡು, ಪರಸ್ಪರ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಪವಿತ್ರತೆ ಮುಳ್ಳು, ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳು ಮುಳ್ಳು. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೀರಿ. शिव बाबा बात करते हैं ना, शिव बाबा भी बात करते, ब्रह्मा भी बात करते. परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट्स हो. तुम कहते हो वो हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी. गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा, ऐसे कोई गारंटी कर न सके.
ಶಿವಬಾಬಾ ಹೇಳೋದೇನು, ತಂದೆಯೇ ಅಂದರೆ ಮುರುಳಿನ ಹೇಳುವಾಗ ಶಿವಬಾಬಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾನೂ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಓದಿಸೋದು ಶಿವಬಾಬಾ. ನೀವು ಶಿವಬಾಬನಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಶಿವಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸದ್ಗುರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮತದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾರೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೀರಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾರೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಕ್ಕೆ ತಾನೆ. तो ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ये बाप ही कहते हैं गॉड फादर ही सुख देने वाला, धर्म स्थापन करते हैं उस धर्म को कोई नहीं जानते, अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಪರಮಾತ್ಮ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಸುಖದಾಯಿ ಧರ್ಮ, ಸುಖ ಕೊಡೋ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ದೇವತಾ ಧರ್ಮ. ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತಂದೆಯನ್ನು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಾಬನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಬನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರೋರು. ಬಾಬಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಿ. अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. गुड मॉर्निंग. थैंक यू बाबा, शुक्रिया. धारणेगे एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं. सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनानी है. बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है. ಏಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ದೈವಿ ಗುಣ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ತನ್ನದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬೇಹದ್ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. मोस्ट बिलवेड बाप को और अपने सुखधाम को याद करना है. इस दुखधाम से बुद्धि का योग निकाल देना है. मोस्ट बिलवेड बाप, मोस्ट बिलवेड ಸುಖಧಾಮ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಎರಡನ್ನೂ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ದುಃಖಧಾಮದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಏಕ್ ಬಾಪ್, बेहद का संन्यास करो, पवित्र रहो. बुद्धि ದೇಹದ ಕಡೆ ಹೋಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬೇಹದ್ ಸನ್ಯಾಸ. वरदान एक बाप से योग रख सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಯೋಗ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಸಹಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋರೆ ಸತ್ಯ ಯೋಗಿ ಸಹಯೋಗಿಗಳು. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಯೋಗ. तो जो जितना योगी है उतना उसे सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है. योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से होने के कारण स्नेह का रिटर्न सबका सहयोग प्राप्त हो जाता है. तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है. क्योंकि बीज से योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है. ಯಾರೆಷ್ಟು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವರ ಸಹಯೋಗ ಅವಶ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯೋಗಿಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹ ಬೀಜ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಸ್ನೇಹದ ರಿಟರ್ನ್ ಸಹಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. तो ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೀಜದಿಂದ ಯೋಗ ಅರ್ಥಾತ್ ಬೀಜದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡೋರು, ಬೀಜದ ಸ್ನೇಹ. ಒಂದು ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಬಿಸಿಲು.
ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर देता है। ये बीज से योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता। ಇದು ತುಂಬ ಆಳವಾದ ಮಾತು, ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಯಾರೆಷ್ಟು ಬಾಬಾವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಜಿಗರಿ ಬಾಬನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲ, ದೇವರೇ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ನಡೀತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ರೂಪಿ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೀಜದ ಜೊತೆ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸ್ಲೋಗನ್, ಪುರಾನೇ ಸಂಸ್ಕಾರೋं को मेरा कहना अर्थात ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕೋ ಡೀಲಾ ಕರ್ನ. ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಬಾಬೋರಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಡೀಲಾ. ಲಕ್ಷ್ಯನೇ ಇಲ್ದವ್ರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ನನ್ನತನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಬಾಬನ ಥರ ನಾವು ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ಲ, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೀಟೆ ಬಚ್ಚೆ, ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತಾಗಿದೆ, ಈ ಹಳೆಯ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ದೈವಿ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೈವಿ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಏನೋ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇರೋದು, ಅನ್ಯರನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಪವಿತ್ರತೆಯ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಜಗತ್ತಿನ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ, ಭಕ್ಷಕನಾಗಬಾರದು. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಬಟ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಯೋಗ ಮಾಡೋ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕಲ್ವಾ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. श्री